panjang.
حسن ما تناهى سناه تباهى الخافقين حبيبي يا طه حسن ما تناهى حبيبي يا طه حسن ما تناهى سناه تباهى الخافقين اشفي يا قلبي بجمال مسبي اشفي يا قلبي يا قلبي بجمال مسبي صار مدحي دربي صار مدحي دربي في كل عصر حبيبي يا طه حسن ما تناهى حبيبي يا طه حسن ما تناهى سناه تباهى الخافقين سناه تباهى الخافقين حياتي تسلى والغدر تولى يا نور تجلى أخجل قمرين يا نور تجلى تجلى يا نور تجلى تجلى يا نور تجلى أخجل قمرين حبيبي يا طه حسن ما تناهى حبيبي يا طه حسن ما تناهى سناه تباهى الخافقين سناه تباهى الخافقين فنحن نرجيك وصلك لمحبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن امه برز رفيقة رفعه الى السماء معميا بذلك الرفع الى ان له شرفا على مجد من عجائب ما يدل على الاعمى انه اشرف المخلوقين وافضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن ام شفاعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت امينه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهلق سمعت قيلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك كلا في السفر وفضلهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم بعظم شرف عند مولى وأن عين عنايتي في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا
مشكورا وفعله محمودا أن يتوب على فعلا مقبولا وتوبة إليه متوجهة وحديثة وسيلة موصولة اللهم يا من بين تتوجه عنا وطعم ظافرا وعلى العزة وعلى الرضا وتوفيق من الخلود الغامرة نتوجه إليك شر وسيل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق العميد سيدنا محمد الذي أمر صلاة على من تصلي وتسلم على تلك الزاد الكاملة نسألك في أمانتك في سيري وعن رواية دعوتك شاملة والذي أقدر أن لك ومصر بشر الرافات في كل موطن من موطن كبير وبصر قصير بذلك من ذلك وسيم وشير سالك أهل بذلك سيد الكونين وسعادة قارن عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل البصر اللهم صل وسلم على وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الترابي من أحباب اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم نتوسل إليك بشرف مقام عظيم كل خزنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وتهضازنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحاسن بغايتك وأن تبلغنا من شراب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آملنا وتتقبلها منا ونتحركنا به من نيتنا وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين والهفي وحكي من المعدين ولهدك من القابضين اللهم إنا لا نطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جاملة هي وسيلتنا إليك فلا تحيرنا آمنا بك وبرسولك وما جئنا به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما أمر وأن تجعلنا ممن ناصر هذا الحبيب ووزره ووله وزره وما في بركته وشرفه وجهته على دنا ووالدينا وعلى قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلى راية من قوم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى النصر واكشف اللهم قربة المكروبين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين رب اشرح المغترين والمغترين وبسط العدل وولاة الحق في جميع نواحي وأقطار وأيدهم بتعيين من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحسن من جميع البلايا واجعلنا يا رب بحسن الحسن من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وللنبي العمل وبطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا تفيدنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa juriyatihi wa qarabatihi wa sahabatihi wa ahli baitihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam acara mulia Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam hari ini di Masjid Al-Muhajirin dan dihadiri oleh Habibuna bersama rombongan yaitu Habib Muhammad Rafiq bin Luqman Al-Kauf. Selamat datang pada rombongan. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua dengan kedatangan beliau rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala
maghfirah yang diberikan oleh Allah bercurah kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk menyingkat acara pada kesempatan malam hari ini, kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh undangan, baik bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam acara Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam di sekalian hadirin, undangan sama. Dan meningkat waktu seperti yang disebutkan, maka kita hari ini sama-sama kita dengarkan acara puncak ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Habib Muhammad Rafiq bin Luman Al-Kab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Rasulika Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafiina wa Hujurina wa Barakatina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa ni wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأول منتمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Enakku berdiri kah duduk kah? Ibu-ibu enakku bekana kah? Bekana kah? Bingung hampir bisa bahasa Senamang. Situ aja nah. Ibu-ibu enakku bekana kah? Bekena kah?
Baru kursus 2 jam tadi. Bismillah wa minallah wa ilallah wa billah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah rizqul suha illallah. Bismillah masyaallah rizqul khaira illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azza man qail. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim مشتاقون إلى جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا وأولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلام tahiyatu ahlil jinan fatahiyatum fiha salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillah wa syukrulillah innalil rusak. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala atas seluruh nikmat yang telah diberikan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, nikmat rezeki yang melimpah, nikmat keselamatan. Alhamdulillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ni'ma amanun li zawaliha. Bapak-bapak, ibu-ibu, sering-sering ucap alhamdulillah. Dapat duit alhamdulillah, dapat rezeki alhamdulillah, dapat kendaraan alhamdulillah, dapat rezekinya double. Dapat rumah kita ngucap alhamdulillah, dapat dua rumah insyaallah. Kita dapat motor kita ngucapin alhamdulillah, dapatnya 2 motor. Kalau dapat istri ngucapin alhamdulillah, dapatnya marah ibu-ibu. Belum habis ulun nih ngomong nih. Mau ngomong bahasa Banjar, bahasa Jerman, bahasa Jepang apa bahasa Senamang? Senamang ulun belum selesai belajar tadi. Masih 2 jam. Jadi kalau kita bersyukur dapat istri, alhamdulillah, bukan dapat istri lagi. Mudah-mudahan istrinya tambah cantik. Ibu-ibu aminkan dong. Iya, mudah-mudahan tambah soleha. Mudah-mudahan suaminya tambah bini lagi. Tambah sayang lawan bini. Tambah sayang lawan bini, amin. Kada bebini lagi. Kita irikan ucapan syukur kita dengan salawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita semua
mendapatkan maghfirah dan rahmat daripada Allah, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan dan kesempurnaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya Rabbal alamin. Saya diberi waktu berapa jam, berapa menit, berapa detik? Terserah saya, terserah ulun. Ini bingung lidah ulun nih jadi. Ngomong bahasa Banjar salah, ngomong bahasa Jakarta salah, ngomong bahasa Jepang aja ini nanti. Berapa jam, berapa menit, berapa detik? 2 jam 2 detik. Ibu-ibu maunya berapa jam? Apa? Hah? Berapa jam? 2 jam, 3 jam, sekenanya aja lah. Jagai panitia di depan, jangan ada yang bulikan nih, jangan ada yang pulang. Awas kalau pulang nih. Jadi para sahabat mengatakan dan perkataan ini ditahridkan oleh pengarang Dalail Habib Asy-Syarif, kunyahnya Abu Abdillah, namanya Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli Al-Hasani. Qaddasallahu sirrahu, beliau mengatakan para sahabat berkata, sahabatnya Rasulullah berkata, perhatikan, ma min majlisin yusalla ala Muhammadin fihi illa qamat minhu raihatun thayyibah hatta tablughu ananas sama fatakulul malaika hadza majlisun sulliya ala Muhammad. Barang siapa bila mana di satu majlis seperti kita ini nih, duduk-dudukan begini nih, dibacakan sholawat kepada Nabi, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala bau yang mewangi daripada tempat tersebut sampai ke langit. Bau tersebut dikenali oleh para malaikat sehingga malaikat berkata, hadza majlisun sulliya ala Muhammad. Ini majlis yang dibacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita 2 jam bersolawatan nanti. Maukah enggak? Maukah kada? Ngerti aja bahasa jawabannya. Ujar panitia enggak mengerti ini. Jadi kita berharap majelis kita di Masjid Al-Muyassirin, masjid apa nih? Ujar tadi Muyassirin. Masjid Muhajirin. Semuanya yang duduk di sini, walaupun mungkin ada yang kada mandi, tapi mudah-mudahan baunya jadi wangi, naik ke langit. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini Senamang jauh. Ya, jauh, malaikat juga jauh nih, kada kedengeran kalau lemah-lemah. Amin. Nakal lagi mic nih. Heran lah kalau orang bedangdutan itu mic-nya bagus benar. Habib baru sekali Senamang, mic-nya hancur. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengar orang baca sholawat di Senamang nih dingin hati ulun. Wah. Ulun ceramah berkelilingan, panitia-panitia masjid 99 semuanya salah menyebutkan nama ulun. Salah menyebutkan nama Habibnya, Habib Abdul Rafiq, Habib Abdul Rafiq, Habib Rafiq Muhammad. Disambil terakhir tadi disambat orang Habib Arafik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, maka kalau orang sholat Jumat itu mengatakan innallaha bada'a bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala memulai perkara ini dengan dirinya langsung. Sesungguhnya Allah. Kemudian wasanna, keduanya para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Kita sholat, Allah enggak sholat loh. Kita zakat, Allah enggak zakat. Tapi kita bersolawat, solawat kita kepada baginda Nabi dibalas oleh Allah 10 kali.
Itu wajib pasti terjadi, pasti digabul oleh Allah. Maka dipanggil kita di ayat ini tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya di situ namanya ya nida, ya seruan, dipanggil kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, bersalawatlah kalian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bila kita mendengar nama Nabi disebutkan Muhammad, lidah kita tidak bersalawat kepada Nabi, hati kita tidak teringat kepada Nabi. Ibu-ibu, kalau disebut nama Rasulullah Muhammad, kada usah mengingati hutang arisan lagi, kada usah terpikir lawan suami suka nakal, tidak usah, langsung teringat kepada Rasulullah, langsung bersalawat. Insya Allah siapa yang bersalawat malam ini kepada Nabi, mudah-mudahan sugih semuanya. Aminnya paling kenceng itu ketika didoakan sugih. Jadi sabda Nabi SAW, bihasbil mar'i minal bukhli an udhkara indahu walam yusalli alayya. Orang itu terhitung bakhil bila mana disebutkan namaku telinganya mendengar, Muhammad lidahnya tidak mau bersalawat kepada aku, sedangkan bakhil itu diharamkan oleh Allah daripada surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatu alayya faqad akhta'a tariqil jannah. Barang siapa melupakan di sini kalimat nasiya bermakna taraka, bermakna meninggalkan, tidak mau bersalawat kepada Nabi, maka orang tersebut sama saja telah memotong jalannya ke surga. Nah, kita baca salawat dulu lah. Ya Rabbi salli ala Muhammad waqta minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli wa sallim. Kita duduk sama-sama di sini memperingati apa ini? Maulid. Kadang ada orang yang kurang akalnya mengatakan maulid itu tidak ada di zaman Nabi. Orang zaman sekarang hati-hati, ngomongnya alim, tapi belum tentu otaknya isinya ilmu. Mungkin isi. Iya, hati-hati, kadang bolangnya ganal, janggutnya panjang, pamandirannya. Ngerti bahasa Banjar kan? Tapi perkataannya kata orang Banjar, bukan kata ulun. Orang Banjar mengatakan perkataannya, pemandirannya Bungul bin Tambuk. Ngerti nih. Bolangnya ganal, sorbannya nih. Janggutnya panjang, pemandirannya Bungul bin Tambuk. Sekarang, adakah sebetulnya dalil maulid baginda Nabi Muhammad SAW? Kami menerima satu hadis. Kami itu maksudnya ulun beserta kekawanan ulun yang belajar bertemu dengan Al-Habib Abdullah bin Faqih, Al-Habib Abdul Qadir bin Faqih. Beliau punya ayahanda. Ini hadis diterima dari ayahandanya, Profesor Dr. Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah. Sudah Profesor Dr. Qutub Ulang Wali. Di mana? Di Malang. Abdullah bin Faqih. Beliau terima hadisnya daripada ayahanda beliau, Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Terus daripada gurunya muhaddis dari Maroko yang bernama Asy-Syarif Muhammad Abdul Hayy bin Abdul Kabir Al-Kattani. Musalsal hadisnya, kalau ulun sebutkan sanadnya, kita bulikan subuh nih. Musalsal terus haddasana sampai perawinya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qala Sayyidina Ali karamallahu wajhah, qala habibi wa sayyidi Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah, ij'alu yauma miladi aidikum wa sallu wa sallimu alayya fihi tanalu syafaati yaumil qiyamah.
Jadikanlah oleh kalian hari kelahiranku tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai hari perayaan bagi kalian. Maka bersolawatlah kalian pada hari kelahiranku tersebut. Orang yang bersolawat memberikan salam kepadaku tersebut mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Riwayat hadis itu hasan, bukan maudhu, bukan. Riwayat hadisnya hasan. Sudah paham? En paham ke belum? Ulun nih tahu bahasa Senamang pakai N-nya aja. Apa kabar en? Ah? Nare habar pahari. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Jadi baginda Rasulullah SAW itu dilahirkan di kota Mekah, ya, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Memang menurut Imam Ibnu Hajar, susahnya masukkan HP ini. Menurut Imam Ibnu Hajar itu memang ada ikhtilaf riwayat kapan Rasulullah SAW lahir, tapi mufakat ulama terbanyak itu pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tepatnya malam Senin. Malam Senin. Mau diceritakan kada? Mau diceritakan kah atau tak? Rasulullah lahir pada waktu malam Senin. Tepatnya kata guru saya itu jam 3 fajar. Tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita kan membaca maulid, bapak-bapak ya. Baca maulid tadi Simtud Duror, ada maulid Barzanji, macam-macam maulid nih. Maulid Barzanji, maulid Dibai, maulid Azab. Kita ini yang nggak paham mendengari maulid, sayu-sayu bisa mengantukkan, bisa tertidur. Bisa tertidur kita mendengari maulid, wah merdu pulang, tambah tertidur pulang, ngorok pulang. Percaya atau tidak, pian bisa antum-antum ini rumpian anak-anak nih. Jadi, aduh sampai di mana tadi nah? Maulid Barzanji, Maulid Azab, Maulid Dibai, Maulid Habsyi yang tadi namanya Musim Tuduror, yang terbaru kurang ada Maulid Dia Ulami. Banyak benar maulid nih. Nah, kadang pian mendengari maulid bisa teguring, mengantukan itu pian bisanya di masjid. Kalau pian insom apa namanya itu? Tahu juga. Kalau pian insom di rumah, datang ke masjid, duduk dengari Habib sudah bungas muka ini, bisa mengantuk. Kalau di rumah nggak bisa, walaupun pakai AC nggak bisa mengantuk. Besok coba deh, kan kena insom nggak bisa tidur tuh. Malam-malam nggak bisa tidur, matanya melek terus. Datang ke masjid, teguring. Tadi ini aja sudah sayup-sayup banyak udah mau tidur. Ini matanya mengantukkan semua nih. Hah? Enggak? Oh, belum. Kenapa sebabnya bisa begitu? Hati-hati, sebab matanya digantungi setan. Jadi Rasulullah SAW lahir pada malam Senin. Dan ulama banyak mengarangi kitab maulid. Syekh Muhammad Saman itu ada kitab maulidnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada kitab maulidnya. Imam Ibnu Arabi ada maulidnya. Ulama-ulama terbesar dunia kebanyakan mengarangi maulid. Nah, buat apa dikarangi maulid itu? Supaya kita mengenali Rasulullah. Kayak itu. Cuma kadang 10 tahun dilanggar di masjid dibacakan maulid, kadang mengerti artinya apa. Jadi urusannya kata orang Banjar, benganga. Ini ngerti kah kada bahasa Banjar? Benganga atau benganga? Apa benganga?
Orang membacakan alhamdulillahil gawi sultanu al-wadi burhanu al-mamsuti fil wujudi karamu wa ihsanu. Bengangak bapak. Kenapa? Sebab tak ngerti. Walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunil awraq. Allahumma salli wa sallim. Tahu kada artinya? Kada tahu. Maka telah bersifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan kesifatan kesempurnaan yang membuat kertas sekalipun sebanyak apapun itu menjadi sempit untuk menguraikan kemuliaan baginda Rasulullah. Nah, di salah satu pasal itu dikatakan waqad akhraja Abdur Razzaq bi sanadihi an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Allahumma salli wa sallim. Mau diartikan atau enggak? Mau. Maka telah mentahridkan Abdur Razzaq. Siapa Abdur Razzaq? Abdur Razzaq ini, Syekh Abdur Razzaq ini muhaddis di kota Madinah. Beliau mentahrirkan satu hadis yang bersanad kepada sahabat Rasulullah. Nah, kan kalau diartikan begitu ngerti gak ibu-ibu ya? Ibu-ibu ngerti ya? Ibu-ibu ditanyain diam aja, terpesona lawan Habib nih. Ibu-ibu ngerti gak? Nah, diam aja Pak. Mentahrirkan Abdur Razzaq satu hadis yang sanadnya sampai kepada Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir ini daripada sahabat golongan Al-Ansar yang bertanya kepada Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, laqad pulang. Bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Ya Rasulullah, demi bapa dan ibuku, beritahukan kepadaku apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Mudah-mudahan besok Masjid Muhajirin punya mic baru. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad. Maka lalu menjawablah Rasulullah, ya Jabir, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nur Nabi engkau Muhammad. Orang mengkaji nur Muhammad, nur Nabi Muhammad cuma sampai di situ aja, kadang betuntungan. Menciptakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri, yang mana nurnya Nabi itu diciptakan oleh Allah daripada nurnya Allah. Allahumma, itu berarti nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hawadis. Kodim cuman kodim zamani. Apa sih maksudnya tuh? Panjang kisahnya. Orang yang berpandit-pandit makrifat nih mestinya dikasih tahu. Nah, mesti tahu. Ya.
Jadi berdasarkan hadis ini, kita ini lagi mengaji mengenai kelahirannya Rasulullah. Nah, cuman dimulai dari hadis ini, wah kisahnya panjang nih. Sanggup 2 jam? Bujuran nih, beneran panjang ini. Hah? 3 jam sanggup lah? Pian sanggup. Habib kada sanggup. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, nurnya Nabi itu sudah ada. Jadi kata Allah disebutkan dalam hadis qudsi, khalaqtuka li ajli wa khalaqtud dunya li ajlika. Engkau wahai Muhammad diciptakan karena aku, kuciptakan dunia karena engkau. Wa fir riwayat laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, galaksi ini, planet-planet ini tidak akan aku ciptakan. Itu qol hadis qudsi di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah minal Mawahibul Laduniyah. Oh. Jadi berarti sebelum surga diciptakan, nurnya Rasulullah sudah ada. Sebelum Nabi Adam diciptakan, nurnya Rasulullah SAW sudah ada. Tapi yang ulun mau kisahkan ini, kisahnya Nabi Adam yang terkait dengan Rasulullah. Jadi ini kisah dikisahkan, diriwayatkan oleh Imamul Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak fi Shahihain yang diceritakan oleh Rasulullah SAW langsung. Bagaimana ceritanya? Nanti kita utarakan, kita sampaikan setelah pesan-pesan berikut ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Jadi menurut Imamul Hakim, ketika Nabi Adam telah mengambil buah khuldi, kalau menurut riwayat Ibnu Abbas dalam kitab Ar-Ra'isul Majalis, juga Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tarikh beliau, itu yang mengambil buah khuldi itu Nabi Adam awalnya ragu nih, ambil enggak. Siti Hawa ngomong, bang pian ini lawas benar mengambil, kada ragu-ragu, benar ambil aja bang. Wah, diambil lah oleh Siti Hawa pertama kali buah khuldi itu. Wah, dijerantut. Apa kalau bahasa Senamang dia? Ditarik. Tarik juga. Sama aja berarti. Ditarik. Oh, ditarik. Nah, ditarik oleh Siti Hawa. Katanya buah khuldi itu lalu mengeluarkan getah. Karena itulah ibu-ibu dihukum oleh Allah berdarah-darah sampai kiamat. Diam aja. Ibu-ibu tiap bulan berdarah enggak? Nah, sejarahnya tuh, kenapa aku ini berdarah-darah didatangi bulan setiap bulan? Itu gara-garanya Siti Hawa lah yang mengambil buah khuldi. Kata Allahnya, karena engkau wahai Siti Hawa membuat buah khuldi berdarah-darah mengeluarkan getah, maka keturunanmu sampai kiamat berdarah-darah tiap bulan. Sampailah ibu-ibu yang di Senamang semuanya perempuan berdarah-darah tiap bulan. Itu ceritanya tuh. Nah, lalu ketika diambil buah khuldi ini, Nabi Adam alaihissalam lalu berdoa. Ada hadisnya, Allahumma bihurmati Muhammad lamma ghafarta dzambi. Itu doanya diriwayatkan dalam hadis. Jangan berpandir-pandir nanti omongan Habib tuh ini berdiri sini nanti lu tempeleng nanti. Ada dalilnya kuat, ada hadisnya, siko tenang-tenang aja. Jadi berdoa Nabi Adam, Allahumma bihurmati Muhammad lamma ghafarta dzambi. Ya Allah, Tuhanku, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampunilah dosaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, engkau meminta dengan nama Nabi Muhammad agar diampunkan dosamu. Jangankan dosamu, bila engkau meminta ampun dengan nama Muhammad untuk diampuni daripada dosanya seluruh makhluk ini, niscaya akan aku ampuni.
Wahai Adam, tahu dari mana engkau dengan Muhammad? Lalu menjawablah Nabi Adam alaihissalam, ingat dari riwayat Imamul Hakim An-Naisaburi, kitabnya Al-Mustadrak fi Shahihain. Ini hadis bapak-bapak, bukan ceritanya katanya hadis Rasulullah. Lalu Nabi Adam menjawab, ketika engkau menciptakan aku ya Allah, aku melihat di tiang arsy itu tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama engkau la ilaha illallah. Lalu engkau tuliskan Muhammad. Muhammad itu berarti nama makhluk yang paling engkau cintai, karena engkau tuliskan sesudah nama engkau. Ketika ayat Al-Quran turun surah Al-Insyirah, pada ayat warafa'na laka dzikrak, turun Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, at-tadri kaifa rafa'na laka dzikrak? Artinya itu surah Al-Insyirah ayat warafa'na laka dzikrak, itu ayat Al-Quran. Oh ini hadis nih, Habib belum jelas. Itu ayat Al-Quran, jelas bunyinya. Apa firman Allah? Warafa'na, kami mengangkat bagi engkau. Engkau itu siapa? Bentuknya mufrad, cuma satu orang, Rasulullah. Kering tenggorokan. Kami telah mengangkat bagi engkau sebutan engkau. Maka turun Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atadri ya Muhammad kaifa rafa'na laka dzikrak? Nah, ayat Al-Quran itu. Ini masih nama Rasulullah ini. Masih nama Rasulullah. Tidak ada dalil Al-Quran. Itu ayat Al-Quran. Lalu Rasulullah menjawab, Allahu wa rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya, utusannya, engkau Jibril lebih mengetahui daripada aku. Lalu Jibril menjawab, biqala rabbuka, maka berfirman Tuhan engkau wahai Muhammad, idza dzukirta ma'i. Wah. Bila aku, maka berkata Tuhan engkau, berfirman Tuhan engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung menerangkan ayat ini. Allah berkata, Allah berfirman wahai Muhammad, idza dzukirta ma'i. Bila aku disebut, engkau pun wahai Muhammad niscaya akan aku sebut. Allahumma sholli wa sallim. Ibu-ibu sudah ngantuk belum? Belum, tapi matanya sudah mengantuk. Kembali ke lab. Balik ke cerita Nabi Adam. Lalu dijawab oleh Nabi Adam seperti itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, wahai Adam, apakah engkau tahu siapa Muhammad? Maka Nabi Adam menjawab, tidak tahu ya Allah. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, innahu min dzurriyyatika, sesungguhnya itu Muhammad adalah keturunan engkau sendiri. Laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad, engkau sekalipun tidak akan aku ciptakan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi sallim, Allahumma salli wa sallim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berkisah masalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, Man sama waladahu bi ismi hubballi kana wa waladahu ma'i fil jannah. Ingati betul-betul sabda Nabi, barang siapa menamakan anaknya dengan namaku karena tersebab dengan niat karena cinta kepadaku, maka anaknya, orang tuanya bersamaku di surga. Yang amin yang berisi anak Muhammad. Yang Joni, na'udzubillah min zalik, yang berisi anak Muhammad, alhamdulillah. Kalau yang kata berisi nama Nabi Muhammad, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kalau diganti boleh, bagus. Barang siapa menamakan anaknya dengan namaku karena cinta kepadaku, kata Rasulullah, orang tuanya dan anaknya bersamaku di surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sampai di situ mengenai nama Nabi Muhammad. Kalau diterangkan panjang ceritanya mengenai ini, ulun pernah mengarangi satu buku mengenai kemuliaan dan keagungan nama Nabi Muhammad SAW. Baru namanya aja. Nah, ini kalau diteruskan, wah betulan jadi 3 jam ini. Teruskan atau tidak? Kenapa pakai NN itu ya?
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam. Angkat tangan. Faqal nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ya Rabbi bil Mustafa karami. Allahumma salli wa sallim. Maka baginda Nabi, ini ulun terjemahkan. Tadi kan bahasa Arab. Mungkin ada yang tidak ngerti. Udah ngerti belum? Nah, makanya anda terjemahkan. Fakal Nabi Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW itu mengungguli seluruh Nabi. Di dalam akhlaknya lebih hebat Nabi. Di dalam bentuk tubuhnya lebih hebat Nabi. Walam yudanufi, maka tidak ada yang bisa menandingi baginda Rasulullah. Para nabi itu tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Rasulullah. Ilmin wala karami, dalam segi ilmu maupun kemuliaan tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim. Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaqutu bainal hajar. Baginda Nabi Muhammad SAW itu memanglah manusia. Basyarun la kal basyar, beliau itu manusia tetapi tidak seperti manusia kebanyakan. Tetapi beliau laksana batu yakut di antara batu-batu biasa. Allahumma salli wa sallim. Ibu-ibu bila mau diberikan suami, dipilih antara dua. Satu berlian, satu karat, atau batu kerikil, satu truk. Yang mana mau dipilih? Hah? Siapa milih satu truk, itu otaknya kurang setrum. Masa mau milih batu kerikil satu truk, sebutir berlian 2 karat, atau satu truk batu kerikil? Masa milih batu kerikil? Jadi baginda Nabi Muhammad SAW punya tubuh betul seperti kita, betul. Punya tangan seperti kita, betul. Tapi dikatakan Sayyidina Muhammadin SAW itu tahirun mutahharun mu'attarun. Jasad beliau itu, ibu-ibu, bapak-bapak, suci, bersih, wangi. Bukan kayak kita. Nah, jadi diriwayatkan dari riwayat Sayyidina Anas bin Malik khadim Rasul SAW. Sekali waktu Rasulullah, hadisnya sahih, jangan bertanya lagi nih riwayatnya sahih kagak. Sekali waktu Rasulullah SAW sedang bersama Rasulullah di rumah beliau, ibunda beliau memberikan wadah. Lalu Rasulullah bertanya, untuk apa wadah ini? Untuk menadahi keringat engkau ya Rasulullah. Untuk apa keringatku? Untuk kami jadikan minyak wangi. Keringatnya Rasulullah. Para sahabat ketika ditanyakan, bagaimana kalian menemui Rasulullah, sifat-sifatnya Rasulullah, siapa yang pernah bersalaman dengan Rasulullah, bagaimana rasanya bersalaman dengan Rasulullah? Maka sahabat mengatakan, jadahu ka'annahu yakhruju min ju'natil attar. Tangannya Rasulullah itu wangi seperti baru keluar daripada botol minyak wangi, baru keluar dari wadah minyak wangi, saking harumnya Rasulullah SAW. Rasulullah itu menyenangi minyak wangi, betul, tapi beliau sendiri sudah wangi, sehingga para sahabat pun mengetahui di mana Rasulullah SAW berjalan, di mana Rasulullah SAW tinggal, itu dengan mencium baunya Rasulullah saja. Di jalan itu tercium baunya Rasulullah.
di mana ada kekanakan, kepalanya wanginya Rasulullah, berarti Rasulullah baru lewat di situ. Badannya saja sudah lain, apalagi orangnya. Katanya Rasulullah itu sama dengan kita, sama bagaimana pala ikam? Sama. Rasulullah berkeringat, bapak-bapak berkeringat. Betul enggak? Betul enggak? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Keringat. Hah? Keringat bapak-bapak bau iwak, keringat Rasulullah bau wangi. Ya Rabbi bil Mustafa Allah Ta'ala fil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Shadaqallahu sadaqa Rasulul Karim. Ini mengenai cerita Nabi Yusuf. Ya. Cerita Nabi Yusuf. Apa kaitannya? Sebentar, belum habis ini. Maka tak kalah ketika perempuan-perempuan itu melihati Nabi Yusuf, akbarnahu, maka takjublah perempuan-perempuan itu tadi, ya kan? Wa qatta'na aydiyahunna, sampai hampir bukan hampir, memang sudah terpotong tangan perempuan-perempuan itu tadi. Wa qulna hasya lillah, maka perempuan-perempuan itu berkata, alangkah gantengnya Habib tuh. Wa qulna hasya lillah ma hadza basyarun in hadza illa malakun karim. Masya Allah, gantengnya orang ini bukan manusia, malaikat. Katanya dalam tafsir Munir Syekh Nawawi Tanara Banten meriwayatkan dan mengatakan, saking gantengnya Nabi Yusuf itu, bila orang hamil melihati Nabi Yusuf, kontan langsung beranak. Betul, riwayatnya sampai kayak itu. Kalau ibu-ibu melihati abahnya dari kada hamil, jadi mau beranak. Pertanyaannya sekarang, ganteng mana Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Tahu dari mana? Dulu ada nini, nenek bib, aku nih punya cucuku tidak ada yang gantengnya. Cucu nenek ini tadi tidak ada yang gantengnya. Jadi bagaimana punya cucu ganteng? Gampang. Pian suruh menantu pian, anak pian baca suruh Yusuf. Baca suruh Yusuf, udah 98 tatu datang lagi, malah marah nenek nih. Malah marah dengan ulun. Pian mohong, kata pian kalau mau dapat cucu ganteng, bungas cantik, baca suruh Yusuf. Nah iya betul. Ini aku punya cucu, kada ganteng-gantengnya, kada cantik-cantiknya. Sudah baca surah Yusuf belum? Sudah. Wah. Coba panggilkan anak pian dengan menantu. Datanglah anaknya yang bebinian perempuan. Datang, hilang, hitam. Datang lagi menantunya, hilang pula. Sudahlah kata ulun, ini kalau begini caranya bu, nenek, pian bacain surah Yusuf sampai kiamat, kada ganteng-ganteng sama cucunya. Sudah dari sananya, tapi ulun ijazahkan, ulun beritahu ibu-ibu nih kalau kepingin punya anak ganteng cantik, tergantung abahnya. Jadi kalaupun abahnya tidak ganteng, gimana caranya anaknya cantik? Nah itu, apalagi kalau sudah ganteng, ya enggak? Apalagi kalau sudah ganteng. Itu umur 3 bulan, ini kalau lupa rugi loh. Ketika si istri itu piankah atau anak piankah hamil 3 bulan, anak pian atau pokoknya yang hamil lah, itu diberi makan buah apel. Paham sudah? Paham atau enggak? Kalau menjawab mana tahu paham atau enggak? Jadi makan apel banyak-banyak sambil baca sholawat, itu insya Allah anak yang lahir bungas, walaupun abahnya kayak burik. Ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli wa sallim
Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Gantengnya Rasulullah. Itulah dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busairi, "Lau nasabat gadrahu ayatuhu idhama ahyasmuhu hina yud'a dari sarrimami." Kalau sekiranya diberikan oleh Allah 100% kemuliaannya Rasulullah itu, 100% diberikan kepada Rasulullah, maka dengan menyebut namanya di kuburan itu, "Ya Muhammad," maka bangkitlah orang yang sudah menjadi tulang belulang yang dikubur di dalam tanah. Nah, saking mulianya Rasulullah. Ketika para sahabat ditanyakan, bagaimanakah wajahnya Rasulullah itu? Kita menjawab, gantengan Rasulullah, tapi riwayatnya tidak tahu. Jadi kayak apa gantengnya Rasulullah? Ditanyakan para sahabat ini, bagaimana rupanya Rasulullah itu? Au kamislah sef, atau gagah orangnya, kejam orangnya macam pisau? Oh tidak, wajahnya luar biasa. Idza dhahika yatala'u nuruhu fil judur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersenyum, baru tersenyum, maka memancarlah dari cahaya dari wajah beliau cahaya yang berpantul. Tentang ini ulun ceritakan satu kisah lagi, habis ini insyaallah kita bolehkan beranai dah. Jadi diriwayatkan hadis mengenai serigala yang bisa ngomong. Serigala yang bisa ngomong, bapak-bapak, di zaman Rasulullah ada pengembala kambing. Tahu pengembala kambing? Pengembala kambing ngembalain apa? Ngembalain buaya apa kambing? Pengembala kambing, nama pengembala kambing pasti mengembalakan kambing. Kalau dia mengembalakan buaya, pengembala buaya, bujur. Jadi datang serigala, karena serigalanya dari Arab, pakai bahasanya bahasa Arab, bujur kada? Dia mau ngambil kambing yang pengembala kambing nih dari sebelah kanan, wah diincar, khusus diusir, dipukul pakai apa? Pakai tongkat. Dari sebelah kiri dipukul, dari depan dipukul, dari belakang dipukul. Pegel si serigala ini sampai ngomong bahasa Arab. Ala tataqi Allah ya ra'il ghanam, hulta baini wa baini rizki, hulta baini wa baina rizki. Wahai pengembala kambing, takutlah engkau kepada Allah, berikan pang rezekiku satu kambing kalawan aku nih bakhil benar. Wah, macam itu. Kalau bapak-bapak jalan bulik ketemu dengan kucing, kucing bisa ngomong, kaget dah? Ah? Bulik ini nanti ketemu kucing, mau kemana pian? Iya, bisa ngomong. Bahasa banyak ulang. Tidak usah dijawab, lari cepat-cepat sudah. Hantu. Nah ini pengembala kambing lihat serigala bisa ngomong, terkejut. Ya ajaban ad-dhi'bu yatakallamu bikalamin nas. Ajaib. Ini papa serigala kok bisa ngomong bahasa manusia? Tersinggung serigala. Yang ajaib itu engkau, bukan aku. Kata serigala, kalau aku ini, iya ajaib engkau. Kalau aku bisa ngomong itu dengan seizin Allah. Yang ajaib itu engkau. Yang bungul itu ikan. Kok bungul pula pengembala kambing? Itu di Madinah ada nabi yang mengajak orang ke surga. Nabi yang paling mulia di akhir zaman mengajak orang ke surga. Engkau bukan nemuin nabi, tapi engkau duduk di sini cuma ngurusi kambing. Bungul. Oh, bicara serigala. Terpikir pengembala kambing nih, bujur juga, cuman serigala yang aku pikirkan, kalau aku nemui Rasulullah, ini kambingku siapa yang ngurus? Pengembala kambing setelah itu bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kayak apa nasib serigala, apa nasib kambingku nih? Bujur pengembala kambing. Kata Rasulullah, itu kambing engkau dijaga oleh serigala. Nah, sudah bulik, kapan dilihat? Memang dijaga oleh serigala. Enggak, alhamdulillah, enggak ada satupun yang dimakan serigala. Akhirnya dipotong, sembelih, makan buat ikan. Nah, itu kisahnya. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana wa bil huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli haulin minal awali muqdami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma sholli wa sallim. Dia Rasulullah adalah kekasihnya Allah yang kita harapkan syafaatnya atas setiap segala kesusahan dan kesempitan nanti di yaumil akhirat.
ketika orang pada linglung di yaumil mahsyar alladzi la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim yaumul la dhilla illa dhillu, pada hari yang tiada lindungan, tiada naungan kecuali naungannya Allah, di mana matahari itu rasanya cuma sejengkal dari atas kepala, di mana seluruh manusia kebingungan pada saat itu. Lalu seluruh manusia, yang kafirnya, yang Islamnya dari seluruh zaman, mendatangi Nabi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam, bukan minta tolong masuk surga, bukan, minta dicepatkan hisab di yaumil mahsyar. Saking dahsyatnya pada keadaan di yaumil mahsyar tersebut. Minta kepada Nabi Adam, kata Nabi Adam, ingat ini Nabi, dimintain tolong Nabi Adam. Lah, nafsi, aku tidak bisa nolong sekarang. Lolo gue kata orang Jakarta. Masing-masing bawa diri masing-masing. Aku nggak bisa nolong. Datang lagi ke Nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Musa, kayak itu juga sama. Aku tidak bisa menolongi karena pada hari ini Allah murka semurka-murkanya. Tidak pernah Allah murka seperti pada hari ini. Datangi lagi Nabi Isa. Lalu Nabi Isa mengatakan yang bisa menolong kalian, yang bisa memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Lalu Rasulullah mengiau, ujar orang Bandar, Analah, aku yang bisa memberikan syafaat, aku yang bisa memberikan syafaat. Lalu Rasulullah SAW sujud, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis riwayatnya sahih, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad irfa rasak saltuto, wahai Muhammad angkat kepalamu, minta nanti niscaya akan aku beri. Berdirilah Rasulullah, kepalanya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah yang pertama kali diciptakan? Ya Allah, ummati, ya Allah, ummati, ya Allah, umatku. Pada hari itu kata Rasulullah SAW, ketika telaga Haud telah dihampirkan, diberikan kepadaku dalam riwayat hadis yang sahih, maka aku tidak bisa mengenali kalian. Aku bisa mengenali kalian itu bergantung kedekatan kalian kepada aku dengan sebanyak apa kalian bersalawat kepadaku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana habibullah wal musalli alayya habibi, wa may yuridu an yakuna habiban lil habib falyuksiris salati alal habib. Aku ini adalah kekasihnya Allah, maka orang yang bersalawat itu adalah kekasihku. Barang siapa ingin menjadi kekasihnya Allah, perbanyaklah salawat kepada kekasihnya Allah, perbanyaklah salawat kepada baginda Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, inna awlan nasabi aksaruhum alayya salatan, atau kama qala Rasul SAW, orang yang paling utama kedudukannya di sisiku, orang yang paling dekat dengan aku adalah orang yang paling banyak salawatnya kepadaku. Sabda Nabi SAW, ingat bapak-bapak apa kata Rasulullah? Kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Setiap umatku, ini kata-katanya bahasa Arab, kullu itu artinya satu-satu, masing-masing orang. Kalau disebut di Senamang ini yang mana masuk surga? Satu-satu orang Senamang masuk surga. Yang terhitung umatnya Rasulullah itu di dalam tinjauan lughah, kullu ummati, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang memang enggan mau masuk surga. Bagaimana tidak bisa dikatakan enggan? Orang yang punya mulut, punya muntuk, cuma menggerakkan mulutnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak mau hidup di dunia 80 tahun, kapan dilihat amalnya tidak ada, sholawat pun tidak ada, maka orang tersebut jangan harap mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u man ahabba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu bersama yang dicintainya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini cinta jangan dianggap remeh. Kita menasmiakan anak karena niat cinta bisa membawa kita ke surga. Kita duduk di sini walaupun mengantukkan, mudah-mudahan niatnya karena cinta kepada Rasulullah. Kita berinfak untuk maulud itu juga kalau niatnya untuk cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, itu perkataan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Orang yang berinfak untuk maulid itu niscaya akan bersama menjadi temanku di surga.
Dan banyak lagi riwayat-riwayat mengenai keutamaan daripada maulid. Walhasil juga ulama mufakat bahwa di akhir-akhir zaman amal yang bisa diharapkan itu apa? Adalah solawat kepada Nabi SAW. Kalau kita sedang susah bersolawat kepada Nabi, maka insya Allah dengan kemuliaan Nabi, kesusahan kita itu hilang. Bila mana kita sedang sedih, bersolawat kepada Rasulullah, maka insya Allah kesedihan kita itu hilang. Bila mana kita mempunyai hajat, bersolawat kepada Rasulullah, maka niscaya insya Allah hajat kita pun dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat disebutkan dalam hadis, bapak-bapak jangan main-main, iblis sekalipun ingin mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Dalam riwayat ada orang tua datang kepada Rasulullah, kata Rasulullah, ini baunya jis. Datang orang tua bersalaman kepada Rasulullah, lalu dia berkata, ana Hama bin Hayyim bin Lakis bin Iblis, cicitnya iblis. Apa katanya? Aku sudah menunggu dari zamannya Nabi Musa alaihissalam. Aku ingin bertaubat, meminta syafaat kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, syafaat itu bukan punyaku, tapi punya Muhammad, punya Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Belum lahir. Kalau engkau duduk di sini, maka niscaya engkau aku doakan bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka dia menunggu dari zaman Nabi Musa sampai akhirnya berjumpa dengan Rasulullah, sampai akhirnya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu kita semuanya, ibu-ibu yang semua yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang duduk di sini, niatkanlah untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah, untuk mendapatkan cintanya kepada Rasulullah. Karena dengan cinta itu insya Allah membawai kita kepada keridhaan dan rahmatnya Allah. Karena memang dibenarkan oleh Rasulullah, seseorang itu bersama yang dicintainya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Insyaallah min al-intan wa habibina wa syafiina wa lana Muhammadul amin amin. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma jal jamana ada jaman marhum tabarakal min badi tabarakal masuma wa la tajal minna matudan wa la mahruma. Rabbi faj'al nidana ghayatu salgitani wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisani ya Allah ya Rabbi Muhammad wa ya Habib Muhammad. Bijai habibika sayyidina wa maulana wa maulana Muhammad istajib lana wa da'una wa la tuqayyim rajana. Allahumma bi rahmati habibina jabina wa lana wa lana Muhammad istajib ya Allah ya Allahumma jal jaman hadha jaman marhuma wa tabarakana min ba'di tabarakana masuma amin wa la tajal minna matrudan wa la ma'ruma. Rabbi faj'al mujtama'na amin wa yatu husnul khitami amin wa atina ma qad sa'alna amin min atayakal jisami amin wa akrimil arwah minna amin amin bidrika khairil anami wa qlil mutar anna min salatin wa salami amin. Ya Allah ya Tuhan kami yang duduk di sini datang menghadiri majlis maulid ini di Masjid Muhajirin ini ya Allah, karena cinta kami kepada baginda Rasulullah. Ya Allah ya Tuhan kami, bila mana ada di antara kami ada yang sakit maka sembuhkanlah penyakitnya. Bila mana ada yang mempunyai kesusahan ya Allah hilangkanlah kesusahannya. Bila mana ada yang mempunyai hajat maka kabulkanlah hajatnya. Bila mana ada yang mempunyai kesempitan maka lapangkanlah. Ya Allah anugerahilah mereka daripada rezeki Engkau ya Allah. Mudahkanlah urusan kami ya Allah. Sampaikanlah cita-cita kami ya Allah. Dan jadikanlah kami ya Allah, hidup kami ya Allah, mati kami ya Allah, sebagai umat baginda Nabi Muhammad.
اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واحفظنا من شر الدنيا وشر الآخرة واحفظنا من ضيق الدنيا وضيق الآخرة ومن عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ومن لعنة الدنيا ولعنة الآخرة. Ya Allah, kami minta diberikan kehidupan di dunia, minta diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat, minta diberikan keberkahan di dunia maupun di akhirat, minta diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau daripada seluruh kejahatan dunia dan akhirat, dan azab akhirat, dari kesempitan dunia dan kesempitan akhirat, daripada laknat dunia dan laknat akhirat. Ya Allah, kami minta kebaikan keseluruhannya ya Allah, dan kami berlindung kepada Engkau daripada kejahatan seluruhnya ya Allah. Waqtim lana bi husnil khatimatin najiyah waj'al akhiri kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Waj'alna fi man qawlika fa innaka qulta wa qawlikal haq. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati وادخلنا معهم برحمتك جنتك عدن وجل للمتقين دعواهم فيها سبحانك اللهم فتحية فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dimuliakan oleh Allah, demikianlah yang bisa Al-Faqir sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi Al-Faqir yang menyampaikan dan bagi antum semuanya mendengarkan. Lebih dan kurang saya minta maaf, minta ikhlas, minta ridha. Walallah yang fa'abil mutakallima wasami fayadkhulani bi syafaati hadha nabiy syafi wa yatarawahani bi rawi dzalika na'im wa lakum minkum jami'an wa billahi wa li'uni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا طه حسن ما تناهى سناه تباهى الخافقين حبيبي يا